Today, let us continue the lesson 5, part number. Our topic is fraction and division. Now, all you know that how to divide a fraction into mixed fraction. Example, suppose a 3 meter long ribbon. A 3 meter long ribbon want to divide it into two equal parts. 3 meter long, this total length is 3 meter. Then, this ribbon want to divide into two equal parts. Then, so that means what? This ribbon is divided into two equal parts. Then half and here also half. So, then how can you write this 3 meter long ribbon divided into two equal parts? That is 3 by 2. Then how can you divide into mixed fraction? That is 3 divided by 2. Then divide. 1, 2 is 2. Then subtract 1. Then how can you write this in the form of mixed fraction? That is Q R by D. What is Q R by D? Q is quotient. We know that this is the quotient and this remainder and this divisor. Okay, so Q is quotient, R is remainder and D is divisor. Then how can you write this? That is 3 by 2 equal to Q, that is 1. Then remainder, that is also 1 divided by divisor. So the fraction of 3 by 2, the mixed fraction of 3 by 2 is 1 by 2. Okay, you know that half of 3 meter is 1 and half. That all you know. Then anyway we have to find the mixed fraction and 3 by 2 means 1 and half. Okay, all of you. Next, 9 meter long string is cut into two equal parts. What would be the length of each piece? Suppose 9 meter long string. 9 meter long string is cut into two equal parts. Then what is the length of each piece? Okay, so total length is 9 meter and it is divided into two equal parts. That is 9 by 2. Okay, then next divide 9 by 2. That is 4 2s are 8. Then subtract 1. Then how can you write? This is the quotient, this is the remainder and this is the divisor. That is QR by D. That is quotient is 4 and remainder is 1 and divisor is 2. So 9 by 2 equal to 4 and half. Mixed fraction of 9 by 2 is 4 and half. That is the half of 9. Is string in the half എന്ന് പറയുന്നത് 4 and half. Total 9 meter ആണ് അതിന്റെ half എന്ന് പറയുന്നത് 4 and half ആയിരിക്കും. Okay, all of you. Next, page number 92. First question. If 7 meters of cloth is divided equally among 4 persons, how many meters of cloth would each get? Here 7 total length of the cloth, that is 7 meter cloth is there. Then it you have to divide into 4 equal persons and how many meters would each get? So total length of the cloth is 7 meter. Okay. Then number of persons, number of equal persons is 4. Then length cloth each get, length of cloth each get is equal to total cloth divided by number of persons, that is 7 by 4. 1 4 is 4. Then subtract 3. Then how can you write? 7 by 4 is equal to 1 3 by 4. Okay. So 1 3 by 4 meter cloth will each get. So 7 meter cloth divided into 4 equal person. Then 1 person get 1 3 by 4 meter of cloth. Okay. Next, second question. If 34 rupees is divided equally among 4 persons, how many rupees would each get? How do we write in the form of rupees and paisa? This question is related to money. So here total rupees is 34 rupees and it is equally dividing into 4 persons. Then how much will each get? Also find in rupees and paisa. Okay, first total amount. What is the total amount? It is given that total amount is 34. Then number of person, that is 4. Then money each will get. So total amount divided by number of person, then money will each get.
we will get it. Okay, that is 34 divided by 4. 34 divided by 4. In 34, 8 times. 8 4s are 32. Then subtract 2. Then how can you write? 34 by 4 is equal to 8 2 by 4. 8 2 by 4. This also we can write 8. Half of 2 is 1 and half of 4 is 2. Then 8.5 rupees. So each person will get 8.5 rupees. So this also we can write 8 rupees and 50 paisa. 8.5 means 8 rupees and 50 paisa. Okay, so total amount 34 rupees. Number of persons 4. This amount divided into 4 equal persons. Then each one will get 8 rupees and 50 paisa. Okay, next third question. Riyas, Rajesh and Rakesh bought 4 cakes and divided this equally among them. Rakesh took his share first, draw a picture of the remaining. Then Riyas took his share, then draw the picture of the remaining. That is, ഇവിടെ 3 കുട്ടികളാണുള്ളത്. റിയാസ്, രാജേഷ് ആൻഡ് രാകേഷ്. അപ്പൊ ഇവര് 4 കേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഷെയറിന്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് 4 കേക്ക്സ് ഉണ്ട്, 3 മെമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഷെയറിന്റെ കേക്ക് എത്ര കേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം 3 പേരുണ്ടല്ലേ, രാജേഷ്, റിയാസ് ആൻഡ് രാകേഷ്. ഓക്കെ, ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം എല്ലാവരും ഓരോ കേക്ക് എടുത്തു കാണും അല്ലെ. 4 കേക്കാണുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോ കേക്ക് എടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ ഈ കേക്ക് 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാം അല്ലെ. ഈ കേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പീസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? രാജേഷിന് ഒരു കേക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഈക്വൽ പീസ് ആയതിന്റെ ഒരു പീസ് കൂടെ കിട്ടി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ റിയാസിനും ഒരു കേക്കും വേറൊരു പീസും കൂടെ കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷിനും ഇവിടെ 3 ഈക്വൽ പീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നെടുത്തു. രാജേഷ് ഒരു പീസ് എടുത്തു, റിയാസ് ഒരു പീസ് എടുത്തു, രാകേഷ് ഒരു പീസ് എടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസും കൂടെ കിട്ടി. ഒരു വോൾ കേക്കും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ 1/3 പോർഷനും കൂടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 93 ഇതൊരു ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ഈക്വൽ ആയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേത് നമ്പർ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്റർ ബിഗും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? സബ്ട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ സ്മോളും ഡിനോമിനേറ്റർ ബിഗായ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ 2 നമ്പറും നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആയ നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ 6/8 എന്നാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സിൽ നോക്കുക, ഏകദേശം നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലാത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല, ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 2 നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വല്ല സാമ്യം ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 6ന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ഉം 8ന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 4ഉം ആണ് അല്ലെ. അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതാണ് അതിന്റെ ഈക്വൽ ആയ നമ്പർ. 6ന്റെ ഹാഫ് എടുക്കും. അപ്പൊ 3ഉം 8ന്റെ ഹാഫ് 4ഉം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്പർ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4/6. ഇവിടെ ഈ 2 നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ സ്മോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ബിഗും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു നോക്കുന്നത്. ഇനി 4/6 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കാരണം 4ന്റെ ഹാഫ് ആണ് 2, ദെൻ 6ന്റെ ഹാഫ് 3ഉം, 4ന്റെ ഹാഫ് 2, 6ന്റെ ഹാഫ് 3. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 8/3. 8/3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? 1 2 3s are 2 3s are 6, then subtract. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? 2 2/3 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 2/3 ഉണ്ടോ? ആളുടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. 2 2/3. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2 2/3 ആണ്.
Okay, next 15 by 4. 15 divided by 4. 3 4s are 12. Subtract then 3. So what will get? 3 by 4 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 3 by 4. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും 3 by 4 ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി, ഇവിടെ 3 by 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങോട്ടാക്കി മാച്ച് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് 12 by 8 ഉണ്ട്, 8 by 5 ഉണ്ട്, 4 by 6 ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ പാഠം ഏകദേശം ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് നോട്ട് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, മിസ് വീഡിയോ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ട്സും ഇന്ന് മിസ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സിന്റെയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പുതിയ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ.